किसी कारण न थे हठात टिकट न दवा मत कहीं दवा देखा कि भोट पाइबे चैलेंज तुम मोर चैलेंज है पांडियान मु राजनीति सन्यास नहीं गली नेले ना लोकों आखिरी आंगुठी गेंजी ब्लफ मारी पुणी चलिले पुणी आदर्श बोली भाविकी नवीन पट्टनायक समर्थन कले तेणु खबरदार तुमको चौमन जाइए पांडियान ताठू बेसी जाइए प्रसन्न पाठशाणी विजु बाबू साथी जाइए जानकी पट्टनायक साथी जाइए नवीन पट्टनायक साथी जाइए गाँ गाँ बुलिकी मो पार्टी पे काम करे एवं भी बीजेपी पार्टी पे काम करू भांगी भांगी गला दी तीन फाड़ा तीन फाड़ा 10 कि 20 केते फाड़ा हम देखियो मत मन पकड़ पांडियान बर्तमान कई चाहूना लोक मैंने सब जागले पांडियान जो गोटे दलटा चलीगला कौन गोटे दुर्बलता रही कौन तो से निजे कहते पांडियान विरुद्ध कहबनी पांडियान मुझे छाड़बी निजे कहते आउ किए रहा लोक दल जो फोपाड़ी देला तुम कह मुझे सब काम कर पकई फोपड़ा कहीं दल ये गोटे प्रश्न द्वितीय कथा प्रसन्न पाठशाणी मुझे मिछ कहेनी मिछ तो कहनी प्रसन्न पाठशाणी को कहीं तुम्हें राज्यसभा को पठेगा कहीं पठेलनि सी बाटर मु बाटर आ भल पाइबा लोक जी भल लोक रखिब पाखे तो जो देखिली पांडियान बाबू को निजर पुओठू भली भल पाइले चुपचाप रा तागिद कर पूर्व से तागिद करने पूर्व पड़े मु ठीक बाटे मु कार सरफ देवा चाहे बीजेपी पार्टी आसला मत पार्टी काम कर भल लगे आउ प्रश्न उठुनी फेरवा थे मुझी छाड़ी माने आउ फेर आज आप कहीं सांबादिक सम्मेलन डाकिया चाहिए आपन ना सब गोटे चर्चा जे आज प्रश्न पाठशाणी गोटे बड़ इश्यू नहीं सांबादिक सम्मेलन डाक खांटी मिछ मु सांबादिक सम्मेलन आदौ डाकी ना मु आज आपण मान पाखरे कृतज्ञ बिना डकरारे आपण आछंती मु आपको सम्मान देछि आपण जहा पचारि सब उत्तर भी दे सारी माने काहको निमंत्रण करना ना का ना ना कौन चापर मना करते मु चापर मना पड़ा चाप खेल आरंभ हो चंदननाथ तो ना आम से आड़ नहीं गल क्या चापर मु पड़ेनी कि खेल खेलवार ना किए मना कले कि नहीं प्रेस में डाकी ना बोली कहिबे आपण ना मत कहीं मना करना प्रेस मीट डाक कि न डाक मना करवा पुणी आउ थे करवा कहीं आसीना कहना सीधा सब लिखा है कि नवीन आउ विके पांडियान को लेकिन संबंध रे आपण सांबादिक सम्मेलन डाकिथिले मु तांगर संबंध रे आदौ डाकिना काहे डाकी कहीं डाकी कहीं नवीन पट्टनायक भाया लोक आज सीना कहू मुझे कहूँ कौन कहली जन अधिकार अच्छी प्रभात त्रिपाठी आम बंधु से गोटे कौन कहीदेला से केवल करना आउ कई करना करप्शन कर कौन कर सब जोड़ी जाड़ी सब पॉलिटिक्स कही दिखाँ केन्द्र कर मुख्यमंत्री ये कमेंट करवाटा पसंद करूना आउ गोटे मुख्यमंत्री बर्तमान आसले केते शांत स्थिर धीर जहाँ कहते भी कर सब मोहन बाबू सबू लोक दुआर खोल एवं मोर से सांगर पुओटा सूर्यवंशी कथा कह खूब कम दिन में भल काम कर जोटा को भल से भल कहना यहाँ हूँ मोर धर्म आपण वस्त्र सहित आपण भी गेरुआ हो हाँ नुआ गेरुआ प्रथम पार्टी नाला बेले मुझे गेरुआ आगु गेरु वस्त्र पिंधि मोर गुरु महर्षि महेश योगी ना गोटे कॉलेज करी विख्यात है कि भल भल माँ माने भल स्कॉलर सब बाहरी पार्टी मिसला पूरा गेरुआ पार्टी मिसला गेरुआ हेलु गेरुआ मु थिली ना पद्म फूलर रंग है कौन गेरुआ खाई बीजेपी बीजेडी मु आगुरी थी बीजेडी पार्टी आरंभ करवा लोक प्रसन्न पाठशाणी
ମୋ ସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ फाउंडर मेंबर ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଫାଉଣ୍ଡର ବାହାରିବ, ମୁଁ କଣଟା କରିବି, ମନା କରିବି? ଏବେ ସବୁ ଯେତେ ଜଣ फाउंडर मेंबर ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଜେପି ଅଣଦେଖା କଲା? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ହେଲେ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ, ଯିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦାମ ରାଉତ ବି ହେଇଥିଲେ। ହଁ, ମାନେ କାହିଁକି ଏଥିରୁ ତ ଅଣଦେଖା କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଅଣଦେଖା କିଏ କଲା? ପାଣ୍ଡିଆନ ଜି କହୁଥିଲେ ନା। ସିଏ କଣ କି? ସିଏ ପରା ମାଡ଼ି ବସି ଏକଦମ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ପାର୍ଟିଟାକୁ। ନବୀନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖିଲ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ଥରୁଥିବ ହାତ, ମନେ ପକେଇ ପକା ଏବେ କଣ ଥରୁଛି? ଚାଲି ଏବେକୁ ଥରୁଛି। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଣ କହୁଛ? ଏବେ ତ ଥରୁଛି। ନାଇଁ ଥରୁଛେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଥରିବାଟା ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା କଣ ବୟସ ଥରିବ, ସେଟା କଣ ରାଜନୈତିକ ଥରିବ? ବୟସ ହେଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଥରିବା ଅବସ୍ଥା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦାୟ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି, ବିଦାୟ ନେବି ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଟାକୁ ସାଥିରେ ରଖିବ, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା କେମିତି ଭୋଟ ପାଇବେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ତମର ମୋର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା। ଭୋଟ ପାଇଲେନି ଆରେ ବୋଲି ନାଇଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଇଟା କହିନି, ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଢିଆ କଥାଟି। ଭାବ ଟିକେ, ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା କରୁଛି, ଅର୍ଥ କଣ? ତାକୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରି ପକେଇବି, ଫୋପାଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଦଳ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ମୁଁ ମିଛ କହେନି, ମିଛ ତ କହନି। ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀକୁ କାହିଁକି ତମେ ରାଜସଭାକୁ ପଠେଇବାକୁ କହିକି ପଠେଇଲନି? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଏମିତି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଭଲ କାମ କରିବ, ଭଲ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରୁଛ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛ, ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟି ଆସିଛି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି କମ ଦିନରେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖିବାର କଥା। ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଧାରାକୁ ସେ ବଦଳି ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବଦଳି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲି, କାମିକା ଲୋକ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ତମେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, আর କହିବା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ତ ଆମର ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦୁଃଖଟା, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଇଏ ଦୁଇଟି ଭାଇ। ତେଣୁ ମୁଁ ମତେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଏଟା ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ଅଶେଷ ସୁବିଧା। ବିଜେପି ପାର୍ଟିକି ଆସିଲା ପରେ ମତେ ପାର୍ଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆରଏସଏସ ର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିଟା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଉପରେ, ଭାରତ ଉପରେ, ଭା କହିଲେ ଆଲୋକ ଖଣ୍ଡରେ ରତ, ସାଧନାରେ ରତ, ଇଏ ହେଲା ଭାରତ। ଭାତରୁ ଭାରତ, କର୍ଣ୍ଣ କୋଷ, ପିଣ୍ଡମୟ କୋଷ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଉଡ୍ର ସଙ୍ଗତରୁ ଆସିଥିବା କେବଳ ଜାତି ହେବୁ, ଯେମିତି ଏଇନେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି। ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ, ଏଇଟା ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ବରେଣ୍ୟ ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ଦିନ ଆସିବ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ସେଇ ସମୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି। ମୋଦିଜୀ ସେଟା ଦେଖେଇଦେଲେ। ଦିନ ଥିଲା ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ
ମୁଁ କାହିଁ ଖରାପ ପାଇବି ତାଙ୍କୁ? ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଯିଏ, ସିଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଜର ପୁଅଠୁ ଭଳି ଭଲ ପାଇଲେ, ରହନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ରହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରେମର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଦେଶ ପ୍ରେମ, ଭାଷା ପ୍ରେମ, ଜାତି ପ୍ରେମ, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ନବୀନ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ହେଇଥିଲା କି ପ୍ରେମ ଥିଲା? କାହା ସହିତ? ନବୀନ ସାରଙ୍କ ମାନେ ନବୀନ ସତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଦିନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିଲା, କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା। ଭଲ ଖରାପ ଥିଲା ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି। ଖରାପ କେବେ ଥିଲା? ଖରାପ କାହିଁ ତାଙ୍କ ତୁମର ହବ? କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ହଠାତ୍ ଟିକେଟଟା ନଦବା, ମତେ କାହିଁ ଦବା? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ କିଏ ଦେଲାନି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ? ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କର ତ ସିଏ ଦଳର ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିବ ନା ଆଉ। ଯେତେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କହିଲି କିଏ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି? କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଥର ଯାଅନି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେ ଦଳ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଦଳ କରିଥିଲେ। ସେ କେବେଠୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ରହିବା ଭିତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପଦାଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଭାଷଣ ଦେବେ, ଏମଏଲଏ ବା କିଏ ଯାଇପାରିବେନି, କେହି କହିପାରିବେନି, କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ କେବେ କରିପାରିବନି ମିଟିଂ, ବସିପାରିବନି, କେହି ସଂଘ ହବନି, ଖାଲି କରିବ। ଭଲ କୋଉଠି କଣ ସେଟା ଆସି କହିଲ, ତ କିଛି କହିପାରିବନି। ଆପଣ ଚିଲିକା ପାଇଁ ଲବି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଲବି କରିନି, କୋଉଠି ପାଇଁ ଲବି କରିନି, ମୁଁ ଲବି ଆଦୌ କରିନି, ସତ କଥା ଜାଣିଛ। ଚିଲିକା ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ଚିଲିକା। ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତ ଗଲେନି, ମାନେ ସେ ସବୁଟା ପଳେଇ ଗଲାଣି, ମତେ ଟିକେଟା ଦେଲେନି। ମୁଁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବରେ କହିବି ରେବେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ମହିଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଲିଡର, ଆମ ପାର୍ଟି ଲିଡର। ତେଣୁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ଅର୍ଥ, ତମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତମେ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଏଭଳି କାହିଁ କହିବ? ଆବଶ୍ୟକଟା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ଟିକେଟ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା, ସେ ଟାଇମରେ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସ, ଟିକେଟ ଦିଆଗଲାନି। ଟିକେଟ ଦବା ନବାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, କିଏ ଦଉଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯିବ ନା। ଆଉ କିଏ କିଏ ଦଉଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସିଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ସିରିୟସ୍ ତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ତାପରେ ତ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବନି, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଲୋକ? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବାକୁ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କେମିତି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ, ଆଉ ଇଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲେ? ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ, ଏ ଦିଟା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟି ପାଖ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥର, ଧର ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଧରିଛ, ତାର ଦୁଇଟା ପାଖକୁ ତମେ ଦେଖିବ। ସେଇଭଳି ଏଇନେ କହୁଥିଲି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଭାଇ, ଏମାନେ ରହିବେ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସୁଖ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଖରେ, ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଗୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦଳଟା ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ ନେବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ, ସିଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଛାଡ଼ିବେ, କିଏ ଦଳ ହବ ଆସିବେ। ଏବେ ବି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ?
ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ, ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛ ଆଖିରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛନ୍ତି କି ନ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ତମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା, ସମସ୍ତେ କହିବା ଓ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେ ଦଳ ଅଛି କି? ସେଇ ଦଳ ଲୋକ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲେଣି, ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗିବ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭାଙ୍ଗିବ ନା ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଭାଙ୍ଗି ତ ଗଲାଣି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ କଣ, ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ବୋଲି କୁହ। କେତେ ଫାଳ? 2-3 ଫାଳ ହେଇଛି, ଆଉ 3 ଫାଳ ହେଇଛି, ଏବେ 10 କି 20 କେତେ ଫାଳ ହବ ଦେଖିବ, ତମେ ମନେ ପକେଇବ। ତାମାନେ ସତରେ 3 ଫାଳ ହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଏବେ ହେଇଛି ତ, ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି? ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ ନା ଆଗେ ଖବର ରଖିବ ନା, ଆଉ ନଚେତ ଏମିତି କେହି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ହେଇ ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କେବଳ ଏଇ ସଂଘ ବନ୍ଦ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟଠି ଯାଇପାରିବେନି, ତା ଘରେ ବସିପାରିବେନି, କୋଉ ହୋଟେଲ ଇ କଣ କିରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, କେଉଁଠି ବସିଗଲା କି କୋଉଠି ଯିବ? ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଗ ନା ରାଜନୀତି ଆଗ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପଟା କେତେ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଆସିବେ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ। ନେତା ତ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଯେ ବନ୍ଧୁଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ହେଇଯିବ କଣ କରିବ? ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁକ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ନେତାମାନେ ତ କହୁଥିଲେ ଆମେ କଣ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ପାରିବୁ ବସିପାରିବୁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଏବେ ସଭାପତି କହିଦେଲେ କୋଉଠି ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୁକ୍ତ ସଂଘ ଭବନରେ ବସିବ। ଚୁପଚାପ ପରା, ସେମାନେ ତାଗିଦ କଲେ ସଭାପତି। ତାଗିଦ କରିବ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାଗିଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଠିକ ବାଟରେ, ମୁଁ କାହାର ସରବ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମନେ ପଡୁନି? ହଁ, ମନ କାଇଁ ପଡିବନି, ଦଳରେ ଥିଲି, ଆଉ ମନଟା କାହିଁ ପଡିବ? ଆରେ ତମେ ଆସ ଆସ ଆସ, ଆପଣ ଆରେ ସଂସଦୀୟ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆସିଲ, ଆସ। ଆପଣ ସଂସଦୀୟ ଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଅପରାଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇଆ ହେଇଛି ନା ଭଲ ହେଇଛି? କମ ଦିନରେ କଣ ହବ? ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତ ଖୁବ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଟର୍ମ କରିଦେଲେ ଏଇଥର ଅପରାଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ବିଜୁ ସେ ଜନତା ଦଳ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାହାର? ଆଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେକ୍ସଟ କାହାର? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମ୍ଭାଳିବା ବାଲା କାହାନ୍ତି? ଏ ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ତ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିବେ, ଦଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଜନତା ଦଳ ବଦଳେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦଳ ଯଦି ବଦଳିବ ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ନାଁ ଦିଆଯିବ? ଏ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା, ମୁଁ କହିବାକୁ କିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇଥିଲେ କି? ଜନତା ଦଳ ତ ଥିଲା ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ନଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଥିଲୁ, ଆଉ କରିଥିଲୁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କଲେ, ବିଜୁ ବାବୁ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ଜନତା ଦଳ କାହିଁକି ରଖିଲେନି? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ କେମିତି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାକୁ ଆଣିବେ? ଦଳ ତ ଥିଲା, ପୁଣି ଦଳ ଆଉ ଥିଲା ତାର, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ରହିବା। ହଁ, ପ୍ଲସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ରହିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ନୂଆ ଦଳ କରିବୁ ଇୟଙ୍କ ନାଁରେ, ସେମାନେ ଗଢିଲେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ। ଗୋଟେ ସେ ଗଠନରେ ମୂଳରୁ ମୁଁ ଥିଲି ପରା ଗୋଟିଏ କହିଲି। ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ମାନେ ଛୋଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଜାତୀୟ ଦଳକୁ କିଏ ହଟେଇଲା? ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାବରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିଥିଲେ, ବିବାଦ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୂଆ ଦଳଟି ହେଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଦଳ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିଛି, କଣ ଖରାପ କାମ କରିଛି? ଲୋକ ଏଥର ଭୋଟ ଦେଇକି ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଏଥର କେମିତି ଭୋଟ ଜିତାନ୍ତା? ତେଣୁ କିଛି କରିଛୁ ନା, ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ କହିଦବ ତମେ କିଛି କରିନ, ସହଜ କହିବାଟା। କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କରିଛ, କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛ, ସେଇଟା ଆରେ ଆରେ ରହିଯା, ପଳେଇବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚ୍ଛା, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଝିଅଟା କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇବୁ, ଯେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆସିବ ଆସିବ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ସ୍ୱର ବଦଳିଲା? ମୁଁ ତ କହିବି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ କରୁଛି, ଉନ୍ନତି କରୁଛି ବୋଲି।
ମୁଁ କେବେ କହିବି? ହେଲେ 5T ସଚିବ ଥିଲେ, କିଏ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେଟା କି ପଦ ଆପଣ କିଏ ଏବେ ବିଜୁ ଦେଇଥିଲା? ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଦଳରେ ଥିଲି ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ମିଛ କହିବାର କାରଣ ନାହିଁ, ମିଛ କହିଲେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ତ ପଚାରିଲ କଣ ସେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ଲିଡର ମାରିଯିବ। ତମେ ଯାହା କହିବ ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲ ବୋଲି, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଥିଲ ବୋଲି। ଏବେ କାହିଁ ତେବେ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି? ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଠି କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ କହୁଛୁ? ସେଠି ଉନ୍ନତି ଘଟୁଥିଲା। କି ଉନ୍ନତି ହଉଥିଲା? ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଉଥିଲେ, ଏଟା ଗୋଟେ କାହାର? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହାର? ଲୋକଙ୍କର। তুমি ଯିଏ ଲୋକ ନେତା ସେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଲୋକ ବି କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 54,000 ଗାଁ ନା କେତେ 54,000 ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ତାଠୁ ବେଶୀ ଯାଇଛି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟଶାଣୀ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଛି, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଥିରେ ଯାଇଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଥିରେ ଯାଇଛି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକିନି ମୁଁ ମୋ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏବେ ବି ବିଜେପି ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରୁ। ଏବେ ଆଜି ବି ବିଜେପି ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ବି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ଯାଉଛି, ଯୁଆଡେ ଦଳ ପଠେଇବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଁ ଯିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆପଣ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜିଠୁ କଣ ଟିକେଟ ପାଇଁ କାହିଁ ଆଶା ମୁଁ କରିବି? ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ଆଶା କରିନଥାଏ। କାମ କଲେ ତ ଟିକେଟ ଅଟୋମେଟିକ ଦଳ ଦବ। ଯଦି ଦଳ ନଦେଲା, କାମ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଆଉ ପଥ ନାହିଁ? ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ? ଖାଲି ଏଇ ବାଟ ଅଛି, ଖାଲି ପରସ୍ପର କଳି, ଟେକା ଫୋପାଡା ଫୋପାଡି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏଗୁଡାକୁ ବିରୋଧ କରେ। ତଥାପି ରାଜ୍ୟସଭା ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରଖିନଥିଲି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ଭର କରୁଛି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ, ଦଳ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଦେବା ଭଲ ହବ। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟନ୍ତ ଟିକେଟ ଦେଲେନି ବୋଲି ଆପଣ ବିଜେପିକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସିଏ ଆଲୋଚନା ଯିଏ କରୁଥିବ ସେ ଜାଣେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଖାଣ୍ଟି ମିଛ। ମୋର ଯିଏ ଜୋଇଁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ଲୋକ, ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଥରେ ମୋତେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କରୁଛି ନାହିଁ, ମୋରି ଭଳିଆ ସେ ଦିନ ରାତି ଖଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ, ଆଜିଠୁ ଜାଣି କହିବ। ଆପଣ ତ ଖଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେବେଠୁ ନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ତୁଣ୍ଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇପାରୁନି। ପାଣ୍ଡିଆନ କଣ ପାଇଁ ହେଲେ ସେଟା ମୁଁ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି। ମୋ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କହିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଭାବିନେବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନିଜେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଏତେ କାମ କଲା, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି, ତମେ କେମିତି ଆସୁନ, ପଳଉଛ ନାହିଁ? ସବୁ କାମ କରୁଛି, କାହିଁ କହୁଛ? କଣ ପାଇଁ? କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ପର୍କ କଣ? ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫିସର ଆଉ ଜଣେ ରାଜନେତାର ସମ୍ପର୍କ, ନା କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ? ସମ୍ପର୍କଟା ଗୋଟେ ସେ ଥିଲେ ଅଫିସର, ରାଜନେତା, କାମ କରିବେ, ଫାଇଲ ଧରିକି ଆଣି ବଢେଇକି 10 ନେବେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସେ କରୁଥିଲେ। ଅତି ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ, ଅତିରୁ ତ ଇତି ହବ ଆଉ କଣ ମୁଁ କହିବି? ସେ କଣ ଫାଇଲ ନେବା କରୁଥିଲେ? ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଆମ କଥା କହୁଛି। ଦେଖୁନ ଏବେ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ସେଇଠୁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କହିବି? କହିବ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରିବ, ତାର କିଛି ଶେଷ ନଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କିଛି ହାତ ଅଛି କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେ ଟଙ୍କା କାହାର? ତାଙ୍କର? ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଗୋଟେ ଭାବୁନ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ଟିକେ ଭାବ। ହଠାତ୍ ଆସିବ, ତମେ କବ୍ଜା କରିଦବ। ଜୟଲଳିତାକୁ ଯେମିତି ମରା ହେଇଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ମୋଡରେ, ଠିକ ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କାହାର ହେଇଥାନ୍ତା? ତମେ ସବୁଗୁଡା ପଚାରୁଛ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଜୟଲଳିତା ଭଳିଆ କାହାର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? ଭାଗ୍ୟବାନ ଲାଗୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଆଉ କଣ କହିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ପଚାରନି, ବହୁତ ପଚାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ତ I'm tired of answering you from morning you. ଏଠି ଏକାଠି ପଳେଇଯାଉ, ଗୋଟି ଗୋଟି ଏତେ ଦେବା କଷ୍ଟ। ମୁଁ ତ ଦଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲାଷ୍ଟ ପଚାରି ଦିଅ। ଗୋଟେ କବିତାରେ ସାରିବେ,
विजय तले थे भारतीय जनता पार्टी अच्छा गोटे पदर छाड़ी वर्तमान राजनीति को देखिए गोटे पद अरे को पार्टी मु नथिली जेबे अछि जो दल जो पार्टी मनुष्यर उपकार करे तेणु से पार्टी को भल पाए मुझे पार्टी विरुद्ध भाव कहे ना एबे जो पार्टी टी आसी माने मु अच्छी तार कार्यक्रम एवं से दल जो भाव में मु आखिरी देखुची भल मुख्यमंत्री टीए अति सरल शांत ता सहित अन्य जो मैंने अच्छा से दल नेतृवृंद समस्ते पुराणा पोखत सब दल ठीक चली मु मिसिक से अधिक किसी कर जो दायित्व देवे तो करने प्रस्तुत अच्छी आगामी आगामी 5 वर्ष पर लोक क्या प्रत्याख्यान करेंगे विजय जनता दल को ना भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष पर कौन हम तुम ये थी कि न हठात भूकंप हम तेणु ये गोटे भूकंप आसी पार्टी से जो बीजेडी पार्टी रे थी बीजेडी पार्टी में कर्तव्य करुली ताठू बेसी कर्तव्य कर सुजोग बीजेपी दौर देखिए देशपाई जातिपाई भाषापाई साहित्यपाई कौन देइछन्ति कौन हरैले हरैछि बोली किसी कहबी नहीं देइछि बोली भी मु किसी कहबी नहीं देइछि नेइछि एथिरे मु विश्वास करे ना मु भल पाए गोटे प्रिंसिपल को गोटे आदर्श को गोटे जीवन दर्शन को एवं से दर्शन रे विश्वास करुवा मोदी जी ऊपर एवं से आदर्श रे विश्वास वर्तमान मुख्यमंत्री ओडिशा जदि पांड्यान राजनीति से दूरे जाए आप बीजेपी को फेरवे कि आउ प्रश्न उठुनी फेरवा थरे मु आसी छाड़ी माने आउ मु फेरबी फाइनल डिसीजन हाँ जी मोदी ये कहले तुम पांडियान मु राजनीति रू सन्यास नहीं गली नेले ना लोकों को आखिरी आंगुठी गेंजी ब्लफ मारी पुणी चलिले पुणी आदर्श भाविकी नवीन पट्टनायक तुमको समर्थन कले तेणु खबरदार तुम पत्रिका भल नाटे चमत्कार तेणु जी ये विश्वास करे लोकतंत्र लोक मानकर ये आस्थाभाजन हुए से रूलिंग पार्टी बर्तमान आस्थाभाजन होती देखा कौन कह नवीन बाबू डाकिले जीवन मु तो कहली तो मु जाइनि तो नवीन नहीं जीपे कि नहीं ना निजे डाकन निज डाक कहीं आज आज अरे अरे अरे